Hello, dear students. I am Nitin Patel again here. Semester 6 TY BCom માટે ફાઇનાન્શિયલ રિપોર્ટિંગ સબ્જેક્ટમાં ફક્ત 3 યુનિટ સિલેબસમાં છે આ વર્ષ માટે. યુનિટ નંબર 2, યુનિટ નંબર 3, યુનિટ નંબર 4. બિફોર 15th માર્ચ આપણે યુનિટ 2, 3 કમ્પ્લીટ કરી લીધેલું હતું અને ધેન આફ્ટર ડ્યુ ટુ ધ લોકડાઉન યુનિટ નંબર 4 ક્લાસરૂમમાં ડિસ્કશનમાં લીધું ન હતું. નાવ યુનિટ 2 માં ફર્સ્ટ EPS માટે મેં રિવિઝન લેક્ચર્સ લીધું. એનો મેં વિડીયો તમને યુટ્યુબ પર મોકલેલો. તમારા બધાનો રિસ્પોન્સ સારો હતો. આઈ એમ વેરી હેપી ફોર ધીસ. એન્ડ નાઉ આઈ સ્ટાર્ટ ધીસ ટોપિક એઝ એ રેગ્યુલર ચેપ્ટર બિકોઝ આ ટોપિક તમારા માટે બિલકુલ નવું ટોપિક છે. આમાં ટોટલ 2 ચેપ્ટર છે યુનિટ નંબર 4માં. ફર્સ્ટ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ. મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં ફક્ત અને ફક્ત થિયરી છે સિલેબસમાં. કોલેજમાં ઓનલાઈન લેક્ચર્સમાં એ લોકોએ એક્ઝામ્પલ્સ અમુક વર્કઆઉટ કરેલા હતા, બટ કોલેજમાં એ સિલેબસમાં નથી રાખેલા. ફક્ત થિયરી છે આમાં. એની ચર્ચા આપણે પછીના લેક્ચરમાં કરીશું. અત્યારે વેલ્યુ એડેડ સ્ટેટમેન્ટથી શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યો છું. All of you must have the material of our class with you. So you have to also refer the material with this my lecture. Now, value added statement. This is not a mandatory statement as per any law or maybe as per the accounting standards. It is not mandatory to prepare. But every firm must want to know their performance. So how they can judge their performance? By judging their value. What is added by them? The sales generated by the firm is not totally the value added by it, because in the sales the firm may bought out some materials, some services from outsides for which the firm has to make payment. So ultimately the value added by the firm is very much less. If I say in case of farmer, so almost all the revenue of farmer generated by him is whole value created by it, because it require only few expenses for material and other services. It means the almost all revenue generated by farmer is value created by him. In case of a manufacturer, they purchase the materials and then convert it into the finished goods. So their substantial part of revenue is value created by manufacturer. But for trader very much less value created by trader. For example, one trader purchase one particular product at rupees suppose 80 and sell it in the market at rupees 100. So the trader have created only 20 rupees. The difference between the sale price and the purchase price, it's only 20. So what is the value created by the firm? That is explained in the value added statement. Value added statement is not legally required to be prepared by it, but whatever the value created by the firm, it is the combined effort of employee, management and the owner, that is capital given by the owner. So in case of value added statement, to explain the statement or to create the statement, I just recall your memory of semester number 5. In financial management, we have learned the chapter ratio analysis. We ratio analysis topic ની અંદર અને બાકીના મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટિંગ ને બધા જ ટોપિક ની અંદર વર્ટિકલ ઇન્કમ સ્ટેટમેન્ટ આપણે પ્રિપેર કરતા હતા. એ વર્ટિકલ ઇન્કમ સ્ટેટમેન્ટ કેવું હતું? હું તમને ખાલી સ્ટેટમેન્ટ આખું ક્રિએટ કરવા માટે વેલ્યુ એડેડ સ્ટેટમેન્ટની જે ઇક્વેશન છે એ ઇક્વેશનને ક્રિએટ કરવા માટે હું આ સ્ટેટમેન્ટથી બતાવી રહ્યો છું તમને. particular amount rupees. Now first of all, sales. From sales we are subtracting cost of goods sold. The result is a gross profit. From these now we are subtracting the administrative overheads, selling overheads, distribution overheads, depreciation, etc.
the result is the operating profit. In this, we are adding non-operating income. It may be direct income, it may be investment income. From this, we are subtracting non-operating expense. It may be extraordinary item. Now the result is earning before interest and tax. From this, deduct the interest. Interest on debenture, interest on term loan, interest on long-term borrowing. The result is earning before tax. Less tax. It's earning after tax. Even this statement we have already seen in the capital budgeting chapter also. આ statement તમારા માઇન્ડમાં બધાનું આવી ગયું હશે હવે, because સેમ 5 માં પણ આપણે આ ટોપિક કમ્પ્લીટ જોઈ લીધેલું હતું. Earning after tax. From these now we are deducting the dividend, proposed dividend, preference dividend, etc. Finally, what is left is called retained earning. આ સ્ટેટમેન્ટ પરથી હું હવે આખી વેલ્યુ એડેડ સ્ટેટમેન્ટની જે ઇક્વેશન છે એ ક્રિએટ કરવા જઈ રહ્યો છું. તો વેલ્યુ એડેડ સ્ટેટમેન્ટ માટે આ કોસ્ટ ઓફ ગુડ્સ સોલ્ડ જે છે, કોસ્ટ ઓફ ગુડ્સ સોલ્ડમાં મેઇન બેઝિક એલિમેન્ટ્સમાં મટીરિયલ આવશે, વેજીસ એન્ડ દેન મેન્યુફેક્ચરિંગ એક્સપેન્સ. ટુ ક્રિએટ ધ વેલ્યુ એડેડ સ્ટેટમેન્ટ, to develop the equation, just now I'm bifurcating this. So material, manufacturing expense, as a part che, that I call it as a bought out material and service. Wages is paid to the employees. Administrative, selling and distribution expense are treated as a bought out material and services. Depreciation is on asset, and asset is our permanent investment. These are non-operating incomes and non-operating expense. એ અમુક કેસમાં આવે, અમુક કેસમાં નથી પણ આવતા. Interest, if there is any loan or debentures outstanding, so we have to pay interest. Tax is mandatory, corporate tax, dividend, and then final return earning. Now આ વર્ટિકલ સ્ટેટમેન્ટ છે, એને ઇક્વેશન પ્રમાણે જો મારે જવું હોય તો હાઉ આઈ કેન ગેટ ધી રિટેન અર્નિંગ. રિટેન અર્નિંગને મારે ફોર્મ્યુલા પ્રમાણે જવું હોય તો એ રિટેન અર્નિંગ આપણને કેવી રીતે મળશે? ફોર દેટ return earning, I put the symbol R. Return earning is equal to what? I begin with this first item, sales. Sales minus value added statement માટે a material, manufacturing expense, administrative, selling and distribution expense ની જે કંઈ પણ આઇટમ છે જેને મેં સિમ્બોલિકલી bought out material, service ની જે વાત કરી, I take it as a B, bought out item. B, bought out material and services. From this now, ચલો sales માંથી material, manufacturing expense, administrative expense, selling, distribution expense આ બધામાં માઇનસ થઈ ગયા. Now deduct depreciation. Now I am subtracting this wages, જે બાકી રહી ગયા હતા, wages. From this wages now, at present I am ignoring these two items. પછીથી હું full fledged સ્ટેટમેન્ટમાં આને એકોમોડેટ કરી દઈશ. Then deduct the interest, I. Then
deduct T, tax, and then finally deduct dividend. So we get it retained earning. Again I repeat please, આ retained earning ને સિમ્બોલિકલી ફોર્મ્યુલાથી મારે મેળવવું હોય સ્ટેટમેન્ટ વગર તો કેવી રીતે આવશે? retained earning is equal to સેલ્સની જે ફિગર છે એમાંથી માઇનસ બી. બી મીન્સ બોટ આઉટ મટીરિયલ એન્ડ સર્વિસીસ. તો બોટ આઉટ મટીરિયલ અને સર્વિસીસમાં શું આવશે? મટીરિયલ. કંપની જે કંઈ પણ મટીરિયલ કન્ઝ્યુમ કરે છે એ બોટ આઉટ મટીરિયલ કહેવાશે. મેન્યુફેક્ચરિંગ એક્સપેન્સ, જે કંઈ પણ મેન્યુફેક્ચરિંગ એક્સપેન્સ પે કરે છે બોટ આઉટ સર્વિસીસ માટે પે કરે છે. એડમિનિસ્ટ્રેટિવ એક્સપેન્સમાં જેટલા પણ એક્સપેન્સીસ આવે છે બોટ આઉટ સર્વિસીસ કહેવાશે. સેલિંગ એન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન એક્સપેન્સમાં જે કંઈ પણ પેમેન્ટ કરે છે બોટ આઉટ સર્વિસીસ કહેવાશે. તો આ હું સર્કલમાં લઈ રહ્યો છું, જે બીમાં લીધા આપને. આ બોટ આઉટ મટીરિયલ અને સર્વિસીસ તરીકે અહીંયા માઇનસ થઈ ગયા. પછી અહીંયા મેં માઇનસ કર્યું ડેપ્રિસિએશન. હવે આ પોર્શનમાંથી આ તો બોટ આઉટમાં માઇનસ થઈ ગયા, ડેપ્રિસિએશન સેપરેટ માઇનસ કર્યું છે, તો અહીંયા રહી ગયું તો શું? વેજીસ. તો એ વેજીસ અહીંયા લીધા મેં, વેજીસ. એટલે અહીંયા સુધીનું બધું માઇનસ થઈ ગયું છે આમાં. નાવ આ નોન ઓપરેટિંગ ઇન્કમ અને એક્સપેન્સને હું આપણું જે ડિટેલ સ્ટેટમેન્ટ છે એમાં હું એકોમોડેટ કરી લઈશ. નાવ ડિડક્ટ ઇન્ટરેસ્ટ, ટેક્સ એન્ડ ડિવિડન્ડ. તો આ આપનું એક ફોર્મ્યુલા થઈ ગઈ વેલ્યુ એડેડ સ્ટેટમેન્ટ માટે. નાવ ધ મેજર પોર્શન ઇઝ ધીસ ટુ, S minus B. It means sales minus bought out material and services. તો હવે આ ઇક્વેશનને રીરાઇટ કરવી હોય તો આપણે આ રીતે કરીશું. આ જે પોર્શન છે આટલો એને હું અહીંયાથી ટ્રાન્સફર કરીને અહીંયા લઈ આવું તો શું થશે? આપણી ઇક્વેશન કેવી બનશે? R. Now all this minus is added here. તો R plus depreciation plus wages plus interest plus tax plus dividend is equal to what now? Is equal, this is left here, so S minus B. To put it corresponding, finally if I transpose it these two, so sales minus B, I put it first here, sales minus B is equal to R plus depreciation plus wages plus interest plus tax plus dividend. I put it DIV, dividend. So this is our two side. Both side present value added, means this is value added. And this is the application of value added, where it is applied. I have till not started the statement. I am just creating the statements. તમને બધાને પરફેક્ટ સ્ટેટમેન્ટ યાદ રહી જાય એટલા માટે હું સ્ટેટમેન્ટને આખું ક્રિએટ કરવા જઈ રહ્યો છું. એઝ યુ ઓલ નોઝ હાઉ આઈ ટીચ ઇન ધ ક્લાસરૂમ. તો આ આપનું ઇન્કમ સ્ટેટમેન્ટ્સ આ રીતે આપણે ઓલરેડી જોયું છે, તમને બધાને ખબર છે. આ જ સ્ટેટમેન્ટને મેં ફોર્મ્યુલામાં અહીંયા મૂક્યું. વેલ્યુ એડેડ જે વર્ડ છે, વેલ્યુ એડેડ બાય ધ ફર્મ ઇઝ સેલ્સ માઇનસ બોટ આઉટ મટીરિયલ એન્ડ સર્વિસીસ. બિકોઝ બોટ આઉટ મટીરિયલ એન્ડ સર્વિસીસમાં શું આવે? મટીરિયલ પરચેસ કર્યું તો ફર્મે રૂપિયા બહાર ચૂકવવા પડશે. જે બોટ આઉટ સર્વિસીસ, એડમિનિસ્ટ્રેટિવ, સેલિંગ, ડિસ્ટ્રીબ્યુશન એક્સપેન્સ, મેન્યુફેક્ચરિંગ એક્સપેન્સ, આ બધું કંપનીએ બહાર પેમેન્ટ કરવું જ પડે છે. તો જે સેલ્સની અમાઉન્ટ આવી છે એમાંથી આ બધું તો એ લોકોને પે કરી દેવાનું છે. તો ફર્મ પાસે શું રહેશે? that is S minus B. It is value added by the firm. હવે આ જે વેલ્યુ એડ થઈ છે ને એ વેલ્યુ જે એડ થયેલી છે એ ફર્મ યુઝ કરશે, એપ્લાય કરશે ડેપ્રિસિએશન માટે, વેજીસ માટે, ઇન્ટરેસ્ટ, ટેક્સ, ડિવિડન્ડ અને ફાઇનલી રિટેન કે જે વેલ્થ ક્રિએશન માટે રિટેન કરવામાં આવે છે. નાઉ મેં તમને કીધું હતું એ પ્રમાણે કે હું નોન ઓપરેટિંગ ઇન્કમ, નોન ઓપરેટિંગ એક્સપેન્સને અત્યારે ધ્યાન પર નથી લેતો. એટલે આપણું આ જે સ્ટેટમેન્ટ્સ આવી ગયું, ઇક્વેશન બની છે એ આ બે સિવાયની ઇક્વેશન્સ છે.
હવે પરફેક્ટ આપણે વેલ્યુ એડેડ સ્ટેટમેન્ટ તૈયાર કરવા માટે, ગ્રોસ વેલ્યુ એડેડ સ્ટેટમેન્ટ તૈયાર કરવા માટે નોન ઓપરેટિંગ ઇન્કમમાં બે પાર્ટ છે, ડાયરેક્ટ ઇન્કમ, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન્કમ અને એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી આઇટમ. આ એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી આઇટમ પ્લસ માઇનસ ગમે તે હોઈ શકે છે, પ્લસ પણ હોઈ શકે છે, ઇન્કમ હશે તો પ્લસ, એક્સપેન્સ હશે તો માઇનસ. તો હવે આ પોર્શનમાં હું અહીંયા બતાવી રહ્યો છું, આ પોર્શનમાં સેલ્સની સાથે ડાયરેક્ટ ઇન્કમ આપણે પ્લસ કરીએ, ડાયરેક્ટ ઇન્કમ સેલ્સમાં પ્લસ કરીશું, એમાંથી આ જે બોટ આઉટ આઇટમ છે એ માઇનસ કરીશું. સેલ્સ પ્લસ ડાયરેક્ટ ઇન્કમ જેવી કે રોયલ્ટી અને અધર ડાયરેક્ટ ઇન્કમ જે આવતી હોય તે માઇનસ બોટ આઉટ મટીરિયલ એન્ડ સર્વિસીસ. એટલે આ પોર્શનથી આપણને જે મળશે એને કહેવાશે વેલ્યુ ક્રિએટેડ બાય ટ્રેડિંગ એક્ટિવિટી. કંપનીએ ટ્રેડિંગ એક્ટિવિટી કરીને જે વેલ્યુ ક્રિએટ કરી તે મળશે. હવે આમાં આપણે પ્લસ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન્કમ જો હશે તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન્કમ પ્લસ કરીશું અને પ્લસ માઇનસ એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી આઇટમ. એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી કોઈ આઇટમ હશે તો પ્લસ માઇનસ, પ્લસ હશે તો ઇન્કમ હશે તો પ્લસ, એક્સપેન્સ હશે તો માઇનસ કરીશું. નાઉ આઈ એમ ગોઈંગ ટુ કન્સ્ટ્રક્ટ that particular statement which is known as a value added statement. તો વેલ્યુ એડેડ સ્ટેટમેન્ટ બે પાર્ટમાં જોવાશે, ગ્રોસ વેલ્યુ એડેડ, નેટ વેલ્યુ એડેડ. તો હાઉ ટુ પ્રિપેર ગ્રોસ વેલ્યુ એડેડ સ્ટેટમેન્ટ? ગ્રોસ વેલ્યુ એડેડ statement. Particular amount rupees. તો આપની જે અહીંયા આ સ્ટેટમેન્ટ જે અહીંયા ઇક્વેશન બનાવી આપને એ ઇક્વેશન પ્રમાણે જઈશું. ફાઇનલી મેં તમને નોન ઓપરેટિંગ ઇન્કમ અને એક્સપેન્સને પણ પ્લસ માઇનસની અહીંયા ક્લેરિફિકેશન્સ આપી દીધું છે. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ સેલ્સ પ્લસ, હવે શું લઈશું આપણે ફૂલ ફ્લેજમાં જઈ રહ્યા છે બધું જ કવર કરીને. તો હવે શું લઈશું આપણે અહીંયા સેલ્સમાં ડાયરેક્ટ ઇન્કમ. જો એક્ઝામ્પલમાં આપેલી હોય તો ડાયરેક્ટ ઇન્કમ like royalty etc. From this now less bought out material and services. bought out material and services માં શું આવશે એ મેં આગળ તમને ઇન્કમ સ્ટેટમેન્ટમાં બતાવ્યું, ફરીથી રિપીટ કરીશ. bought out material and services માં આ bought out material and services માં મટીરિયલ, મેન્યુફેક્ચરિંગ એક્સપેન્સ, એડમિનિસ્ટ્રેટિવ એક્સપેન્સ, સેલિંગ એક્સપેન્સ, ડિસ્ટ્રીબ્યુશન એક્સપેન્સ, ઇવન ઇન્ટરેસ્ટ ઓન વર્કિંગ કેપિટલ રિક્વાયરમેન્ટ, ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ટેમ્પરરી બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ. કદાચ આપણને આપેલો બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ કંપનીએ લીધું છે એની પરનું જે ઇન્ટરેસ્ટ છે એ ટેમ્પરરી હોય છે બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ, તો એ પણ બોટ આઉટ સર્વિસીસમાં લેવાશે. એ જ પ્રમાણે ઇન્ટરેસ્ટ ઓન વર્કિંગ કેપિટલ ફાઇનાન્સ, વર્કિંગ કેપિટલ માટે જે ફાઇનાન્સ લીધું છે એનું ઇન્ટરેસ્ટ એ પણ બોટ આઉટ સર્વિસીસમાં લેવાશે. જે આપણે એક્ઝામ્પલ વર્કિંગ કરીશું એમાં બધું આવી જશે. નાઉ આ વેજીસ જે છે એ વેજીસ એ એમ્પ્લોયીને પે કરીએ છીએ, ને એમ્પ્લોયી આર ધ પરમેનન્ટ રિસોર્સિસ ફોર ધ ફર્મ, કે જે કંપનીની સાથે અટેચ કનેક્ટેડ રહે છે, એમને વેજીસ દર મહિને એવરી મંથ આપણે પે કરતા હોઈએ છીએ. ડેપ્રિસિએશન ઓન એસેટ, જે એસેટ આપણે પરમેનન્ટલી બાય કરેલી છે એની પર એવરી યર આપણે ડેપ્રિસિએશન પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ. એટલે એ વેજીસ અને ડેપ્રિસિએશન એ બોટ આઉટ આઇટમમાં નહીં આવે, એ ઓન કરેલી છે, કંપનીની ઓન કરેલી આઇટમ છે એટલા માટે. તો સેલ્સ minus direct income, now minus bought out material and services, આનાથી આપણને જે ક્રિએટ થશે that is value added
trading or manufacturing activity. In this now, add investment income, if any, plus or minus extraordinary item. Now the result is known as gross value added. અહીંયા ક્લેરિફિકેશન્સમાં એવું પણ છે કે આ જે બોટ આઉટ મટીરિયલ એન્ડ સર્વિસીસ છે તો મટીરિયલમાં જે તે સમયે એક્સાઇઝ એક્ટ હતો ત્યારે એક્સાઇઝ ડ્યુટી પે કરતા હતા, તો એક્સાઇઝ ડ્યુટી જે પે કરો છો તે આમાં ઇન્ક્લુડ થતી હતી એક્સાઇઝ ડ્યુટીની સાથે. નાઉ જીએસટી, તો ગ્રોસ વેલ્યુ એડેડ. હવે આ જે ગ્રોસ વેલ્યુ એડ થઈ છે એ ફોર્મ આ વેલ્યુ એડ કરેલી જે છે એને ક્યાં એપ્લાય કરે છે, ક્યાં યુઝ કરે છે, મેં તમને આગળ ક્લિયર કર્યું. સેલ્સ માઇનસ બોટ આઉટ મટીરિયલ એન્ડ સર્વિસીસ જેને વેલ્યુ એડેડ કહેવાશે, અને આ વેલ્યુ ક્યાં યુઝ થાય છે, ક્યાં એપ્લાય થઈ છે એ અહીંયા છે. તો એ જ્યાં એપ્લાય થઈ છે એ આપણે અહીંયા રિકોન્સાઇલ કરીશું. તો ગ્રોસ વેલ્યુ એડેડ એપ્લાઇડ એઝ ફોલોઝ. ક્યાં ક્યાં એપ્લાય થશે? ફર્સ્ટ, to employees in the form of wages and salary, even salary to managing director, directors salaries, directors fees वगैरह. Then second, to government in the form of taxes, cess, to financiers, those who provide the finance, that is interest on debentures, term loan, etc. Then to shareholders in the form of dividend. And finally, whatever left is known as to retain earning, including depreciation. It means retain earning plus depreciation. This total is gross value added. Now see here. સૌથી પહેલા આ જે ઇક્વેશન છે એ પ્રમાણે સેલ્સ પ્લસ ડાયરેક્ટ ઇન્કમ માઇનસ બોટ આઉટ મટીરિયલ સર્વિસીસ પ્લસ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન્કમ પ્લસ માઇનસ એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી આઇટમ, એ પોર્શન અહીંયા સુધી આવી ગયો આપણો. એટલે એ ગ્રોસ વેલ્યુ એડેડ આવી ગઈ. ગ્રોસ વેલ્યુ એડેડ આનાથી આવી. હવે ક્યાં એપ્લાઇડ થઈ? આ જે એપ્લાઇડ થઈ છે એમાં સૌથી પહેલા ટુ એમ્પ્લોઈઝ, I have taken these wages to employees. ત્યાર પછી to government for taxes, tax. Then after to financiers for interest, interest. Then to shareholders in the form of dividend, a dividend. And finally whatever left, that is retain earning including depreciation. તો આ જે retain earning અને depreciation છે તે રહેશે. It means what? આપનું ઇક્વેશન બંને રીતે ગ્રોસ વેલ્યુ એડેડ સ્ટેટમેન્ટ બતાવશે આપણને. ફર્સ્ટ પાર્ટ S minus B including this portion gross value added, and second part where it is applied is separately shown here where it is applied. Why this is prepared by the firm? To increase the confidence of the employees that out of the total value created by the firm, how much percentage they are getting from this value added.
what portion goes for the taxes and cess, what portion goes for the interest, what portion is available to the shareholders in the form of dividend, and finally what is left with the firm for the wealth creation. This is value added statement. તો આ value added statement આપણે આ પ્રમાણે પ્રિપેર કરવાનું છે. વેલ્યુ એડેડ સ્ટેટમેન્ટમાં આ પ્રિપેર કરવાનું મેન્ડેટરી નથી, નોટ કમ્પલસરી ફોર એની ફર્મ, બટ ફર્મ પ્રિપેર ઇટ ટુ યુઝ ઇટ ઇન્ટરનલી, દેટ કે વેલ્યુ ક્રિએટ થઈ છે તો એ ક્યાં કેટલી વપરાય છે, આમાંથી કેટલા અહીંયા ગયા છે, કેટલા અહીંયા ગયા છે, અને પર્સન્ટેજમાં પણ ફર્મ વર્કઆઉટ કરી શકે છે. આનાથી અલગ અલગ વેલ્યુ એડેડ રેશિયો વર્કઆઉટ કરવામાં ફર્મને મદદરૂપ થાય, એટલા માટે આ રીતે પ્રિપેરેશન કરવામાં આવે છે. Then after the second concept is a net value added. હવે net value added એ કોઈ અલગ સ્ટેટમેન્ટ નથી. Net value added is equal to nothing but it is a gross value added minus depreciation. એટલે અહીંયા જે આપણે depreciation include કરેલું છે એ depreciation આમાંથી માઇનસ કરી નાખીએ તો જે બેલેન્સ બચશે that is net value added. હવે આની સાથે એક્ઝામ્પલમાં તમને એક શોર્ટ રિકન્સિલિએશન સ્ટેટમેન્ટનો પણ ક્વેશ્ચન્સ આવે છે. એટલે એક્ઝામ્પલનો વર્કિંગ કર્યા પછીથી રિકન્સિલિએશન ઓફ ગ્રોસ વેલ્યુ એડેડ સ્ટેટમેન્ટ બાય ટેકિંગ પ્રોફિટ બિફોર ટેક્સ. પ્રોફિટ બિફોર ટેક્સ એટલે આ પ્રોફિટ બિફોર ટેક્સની ફિગર લઈ અને આપને રિકન્સિલિએશન સ્ટેટમેન્ટ તૈયાર કરવું પડશે. તો એ એક શોર્ટ સ્ટેટમેન્ટ આવશે. એ શોર્ટ સ્ટેટમેન્ટ પણ આપણે રિફર કરવાનું છે. સાથે સાથે વેલ્યુ એડેડ સ્ટેટમેન્ટ પ્રિપેર કરવાથી શું એડવાન્ટેજીસ થશે, શું ડિસએડવાન્ટેજીસ થશે ફર્મને, એની પણ ચર્ચા કરવાની છે. એન્ડ નાઉ વી હેવ ટુ ગો ફોર ધ વર્કિંગ ઓફ ધ એક્ઝામ્પલ્સ. દેર આર ટોટલ 3 એક્ઝામ્પલ્સ ટેકન ઇન અવર મટીરિયલ. પાસ્ટ પેપર્સના પણ એક્ઝામ્પલ્સ, એ જે 3 એક્ઝામ્પલ છે એના રિલેટેડ જ બધા એક્ઝામ્પલ હોય છે. તો એ એક્ઝામ્પલ્સ આપણે વર્કઆઉટ કરવાના છે. આઈ હેવ ઓલરેડી ઇશ્યુડ ધ મટીરિયલ ફોર ધીસ વેલ્યુ એડેડ સ્ટેટમેન્ટ. ધ મટીરિયલ ઇઝ વિથ યુ. તમારી પાસે મટીરિયલ પરફેક્ટ છે. તમે એ મટીરિયલમાં ફર્સ્ટ પેજ પર આ પોર્શન ક્લેરિફાય કરેલો છે. પેમ્પલેટના ફર્સ્ટ પેજ પર આ ઇક્વેશન ક્રિએટ કરેલી છે. સેકન્ડ પેજ પર એડવાન્ટેજીસ ડિસએડવાન્ટેજીસ છે. એન્ડ દેન સેકન્ડ પેજમાં નીચે આ ગ્રોસ વેલ્યુ એડેડ સ્ટેટમેન્ટ તમને આપેલું છે. તો ગ્રોસ વેલ્યુ એડેડ સ્ટેટમેન્ટ મેં તમને આખું ક્રિએટ કરીને બતાવ્યું. આ ઇન્કમ સ્ટેટમેન્ટ કે જે તમે જાણો છો કે આ પ્રમાણે પ્રિપેર થાય છે, એ ઇન્કમ સ્ટેટમેન્ટ પરથી મેં ઇક્વેશન બેઝ પરથી આ તમને ક્લિયર કર્યું અને આ પ્રમાણે આપણે હવે ગ્રોસ વેલ્યુ એડેડ સ્ટેટમેન્ટ આખું ક્રિએટ કરી લીધું છે. તો ગ્રોસ વેલ્યુ એડેડ સ્ટેટમેન્ટ આ રીતે પ્રિપેર થશે. જે રિકન્સિલિએશન સ્ટેટમેન્ટ છે અને જે એક્ઝામ્પલ્સ છે હું આપણા સેકન્ડ લેક્ચરમાં હું ક્લિયર કરીશ. ત્યાં સુધી તમે આ બધું પરફેક્ટ કરી લો. તમને આ ગ્રોસ વેલ્યુ એડેડ સ્ટેટમેન્ટ એકદમ પરફેક્ટ થઈ જવું જોઈએ. પછી જે એક્ઝામ્પલ્સ છે એ એક્ઝામ્પલ્સનું આપણે વર્કિંગ કરીશું. તો હું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં એ તમને એક્ઝામ્પલનું વર્કિંગ કેવી રીતે થશે વિથ વર્કિંગ ઓફ ફૂલ એક્ઝામ્પલ્સ આપણે જોઈશું. આ જે વેલ્યુ એડેડ સ્ટેટમેન્ટ જોયું છે આપણે ગ્રોસ વેલ્યુ એડેડ સ્ટેટમેન્ટ, એને તમે કમ્પ્લીટ કરી લો, એક વખત ચેક કરી લો. તમારા કોઈ રિવ્યૂ હોય, તમને કોઈ ડાઉટ હોય એમાં, કાં તો કોઈ કોન્સેપ્ટમાં વધારે ડિટેલમાં જાણવું હોય તો મને જરા કોમેન્ટમાં જણાવજો, તો હું વધારે પડતું ડિટેલમાં ક્લિયર કરી લઈશ. આ બોટ આઉટ મટીરિયલ અને સર્વિસીસમાં ડિટેલ્સમાં કેટલી આઇટમ આવે એ આપણે અહીંયા ચર્ચા નથી કરી. એક્ઝામ્પલ્સમાં બધી આવશે, હું ક્લિયર કરી લઈશ. પણ બેઝિકલી તમે જોયું કે મટીરિયલ, મેન્યુફેક્ચરિંગ એક્સપેન્સ, એડમિનિસ્ટ્રેટિવ એક્સપેન્સ, સેલિંગ એન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓવરહેડ્સમાં જેટલા પણ આવતા હોય બધા બોટ આઉટમાં જશે, એ સિમ્બોલિકલી બીમાં જશે. તો આ ગ્રોસ વેલ્યુ એડેડ સ્ટેટમેન્ટ તમે એક વખત ચેક કરી લો, મટીરિયલમાંથી પરફેક્ટ જોઈ લો. નેક્સ્ટ લેક્ચર જ્યારે હું લઈશ ત્યારે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં રિકન્સિલિએશન સ્ટેટમેન્ટ, એડવાન્ટેજીસ ડિસએડવાન્ટેજીસ અને એક્ઝામ્પલનું વર્કિંગ કરીશું. એક્ઝામ્પલ પણ બને તો હું રફલી અહીંયા બતાવીશ લખીને, જેનું સોલ્યુશન આપણે બાજુમાં કરીશું. તમને ખ્યાલ આવે એક્ઝામ્પલ ઓલરેડી મટીરિયલમાં છે. તો હવે આપણે આગળનું કામ જે છે એ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કરીશું. થેન્ક યુ.